सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जतिंदरपाल सिंह SWICS प्राइवेट लिमिटेड कैनेडा की गल करन जा रहे हैं। कैनेडा परमानेंट रेजिडेंसी जिहड़ी की कैटेगरी हैगी है अंडर दी कैटेगरी ऑफ कल्चरल आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन। बहुत अच्छी कैटेगरी हैगी है। इहदे रिलेटेड कई लोग बड़ी अलग अलग वीडियोज़ बड़ी अलग अलग अफवाहां या एडवर्टाइजमेंट दे जाते हैं। तुहानूं सब नूं पता है कि कैनेडा के रूल्स बहुत कंपलैक्स हैगे है। बड़े ही एक सिस्टमैटिक वे नाल जे तुसीं चलदे हो तां तुहाडी PR होनी है। अदरवाइज तुहानूं पता कि कोई बेचारा विच भी लटक सकदा सी। सो इस सिस्टम नूं कन्फ्यूजन नूं दूर करन लई मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा। मैं रिक्वेस्ट करदा जे तुसीं कल्चरल आर्टिस्ट या स्पोर्ट्स कैटेगरी दे विच फॉल कर रहे हो, किस तरीके नाल क्वालीफाई होना, की उहदे पॉइंट हैगे आ, कितना खर्चा लगता, की रिक्वायरमेंट्स होंदियां, मैं उन्होंने तुहानूं सब कुछ एजुकेट करांगा। इस वीडियो नूं प्लीज एंड तक देखो जे तुसीं इंटरस्टेड हो कैनेडा माइग्रेशन लई। सो प्लीज मैं प्रेजेंटेशन में चला रहा, प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली ही मैं तुहानूं एजुकेट करांगा। स्लाइड शो है, बिगनिंग तो चला रहे हैं। फैमिली माइग्रेशन कैनेडा एज PR अंडर द कैटेगरी ऑफ कल्चरल आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन। फैमिली माइग्रेशन का मतलब है तुसी तुहाडी वाइफ तुहाडे बच्चे ये जा रहे हैं। बच्चों के एलिजिबल चाइल्ड दे विच आ जांदे हैं जे अप टू 22 ईयर्स तक जे तुहाडे दे बच्चे फाइनैशियली डिपेंडेंट हैगे आ तां ओह तुहाडे लई एलिजिबल हो जाते हैं। बट फैमिली माइग्रेशन दे विच कई बारी बंदा मदर फादर ब्रदर सिस्टर नूं भी इंक्लूड करने की कोशिश करता। कई आम जिहड़े थोड़े जिहे घट पढ़े लिखे उन्होंने नहीं पता होंदा ते ओह कहंदे हाँ जी सारा दा हो जाऊगा। कई ये भी है जी तुसीं क्वालीफाई नहीं हो रहे पर तुहानूं केस लगा रहे हैं। कैनेडा गवर्नमेंट दी फीसिस बहुत ज्यादा हैगी। सो इस चीज लई कंपलैक्स रूल हैगे उहनूं अंडरस्टैंड करने लई आपां इस ते गल करन जा रहे हैं। पहले तां गल करा मैं SWICS कंपनी साडी सिंस 2002 तो लैके असीं कैनेडा आस्ट्रेलिया जर्मनी दे विच काम कर रहे हैं। एक अप्रूव्ड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो, रजिस्टर्ड कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो, लाइसेंस होल्डर असीं कंपनी दे ठीक, प्लस 5 फेज दे विच साडा रजिस्टर्ड ऑफिस हैगा। उस तो बाद ये गल करा SWICS तो बाद मैं खुद ही अपनी, मेरा नाम जतिंदरपाल सिंह है। मैं 18 साल तो प्रैक्टिस कर रहा। इंडिया तो मैं ग्रेजुएट इंजीनियर है। अदरवाइज मैं कैनेडा तो इमीग्रेशन लॉ का डिप्लोमा किया। एजुकेशन दे विच भी असीं डील कर रहे हैं। सर्टिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर है मैं कैनेडा तो, ICEF तो, ऑस्ट्रेलिया तो क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर है, और मैं ब्रिटिश काउंसिल UK तो भी सर्टिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर है। 18 साल का मकसद है भी पूरा एक तकरीबन 2 डिकेड होने आ गए हैं। ਅਸੀਂ बहुत खुद थारोली काम कर रहे हैं और इस काम ले रहे हैं सक्सेस। तुहानूं मैं तां दसदा कि एक सर्टिफाइड कंसल्टेंट एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट नूं चूज करन दा तुहानूं की बेनिफिट होंदे हैं कि तुसीं जे सोचदे हो कि कैनेडा जाना सिर्फ फॉर्म भरना है, नहीं, दिस इज नॉट द ट्रू कैटेगरी। फॉर्म भरना नहीं एक काम, उस फॉर्म दे सिस्टम नूं समझना, कितनी इन्फॉर्मेशन किस वे नाल इन्फॉर्मेशन दिखा रही है। सो कैनेडा रूल्स दे एक छोटी जी गलती कीती भी तुहानूं बैन भी कर सकदी 5 साल लई। सो इस चीज नूं समझना जरूरी। कैनेडा दे बहुत कंपलैक्स रूल्स हैगे आ, ये तुहानूं पता ही नहीं, तुसीं करैक्ट वीजा कैटेगरी दे विच नहीं जा रहे तां भी तुहाडा वीजा दा रिफ्यूज होना, बैन भी हो सकदा। तुसीं तुहाडे कंसल्टेंट नूं कितनी नॉलेज है, कि उहनूं एक्सपीरियंस हैगा या नहीं, या हुणे उहने बस गल्लियां मार रहे हैं। सब तो वड्डी गल कि तुसीं खुद किसी सर्टिफाइड कंसल्टेंट या मैनेजिंग डायरैक्टर को मिल रहे हो, उसकी नॉलेज चेक की जिन्हें केस फाइल करना, जे नहीं है तो कोई फायदा नहीं करता। दैन SWICS का एक एस्टैब्लिश बिजनेस है। एस्टैब्लिश बिजनेस दे विच ये है बेनिफिट की असीं पिछले 18 साल तो सेम प्रेमिसेस दे विच सेम कंपनी वर्क कर रहे हैं और एक क्वालिफाइड सेंसिबल एंड परमानेंट स्टाफ है। क्योंकि जो PR की एप्लीकेशन आनी है वो PR की एप्लीकेशन बहुत टाइम लैंदी है, साल तक जाती है केस होंदा प्रोसेस, 1.5 साल तक केस प्रोसेस हो जाता है।
और जो वो एप्लीकेशन ने प्रोसैस होना हुंदा तां की तुहाडा स्टाफ हैगा जिहड़ा तुहाडी बार-बार मॉनिटरिंग करदा एप्लीकेशन हर वेले एप्लीकेशन चेक करनी पैंदी है जे बाई चांस तुहाडी इंटरव्यू आ गई तां क्यों आई किस क्वेश्चन से पूछना जाना उन्होंने वो सब चीज़ की मॉनिटरिंग होनी जरूरी है एप्लीकेशन कितने इदा नहीं है कि तुहानू पता भी नहीं लग रहा तुहाडी कम्युनिकेशन हो रही है सो फॉर्म भर के बैठ जाना पीआर नहीं मिलनी पीआर तां ही मिलनी है जे असीं कंटीन्यूअसली उत्ते वर्क कर रहे हैं सो कई बार लोगों लगता है भी बस फॉर्म भरना से काम हो गया नहीं एस्ट्रोविज डिवाइसेस से असीं हर फाइल नू कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं कंटीन्यूअस उन्हें चेक करते हैं किस पॉइंट से कितने कितने की आना किवें किवें आना हर वेले थोड़ी चेंजेस हो जाती है सो इस चीज़ को समझना जरूरी है जे तुसीं कोई कंसल्टेंट लै रहे हो तां इट शुड बी क्वालिफाइड दैन कैनेडा पीआर की गल कर रहे हैं ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪੀਆਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਲਾਸ ਹੈ ਪੀਐਨਪੀ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਪਲੱਸ ਪੀਐਨਪੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਲਾਸ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਫੈਡਰਲ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈਡ ਦੇ ਕਲਚਰ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰਲ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਲਚਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰਲ ਆਰਟਿਸਟ या स्पोर्ट्स पर्सन ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਨੀਮਮ 2 ਸਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਚ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਬੜੇ ਇਹਦੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇਹਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਆਊਟ ਆਫ 100 ਚੋਂ 35 ਪੁਆਇੰਟ ਬਟ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ 20 ਪੁਆਇੰਟਸ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 25 4 ਇਅਰਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 30 ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ 5 ਇਅਰਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ 35 ਪੁਆਇੰਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਹਾਊਐਵਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਫੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਉਹਦੇ 25 ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਉਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਪ ਟੂ 10th ਤੱਕ ਜਾਂ +2 ਤੱਕ ਸੌਰੀ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਜ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 35 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਚਰ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੋ ਅਪ ਟੂ 49 ਈਅਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਈਅਰ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਵੇਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਘਟਦੇ ਜਾਣਗੇ 54 ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ बट उस तो बाद 56 57 तक भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं उस तो बाद लैंग्वेज कैपेबिलिटी दी आ गए लैंग्वेज शुड बी आइदर इंग्लिश और फ्रेंच पर जिस तरह स्किल वर्कर कैटेगरी दे विच लगाना पैंदा ਆਪਾਂ ਨੂੰ CLB 9 ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ CLB 7 ਇਹਦੇ if you are good in English ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆਈਲੈਟਸ ਨਾ ਦੋ ਬਟ provided condition की तुसी IELTS ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਸਿਰਫ 5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ 5 ਬੈਂਡ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ CLB 5 ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ CLB 6 ਹੈ 5.5 ਇਹ ਜਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 6 ਬੈਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ एक एडिड एडवांटेज है ऑफ कोर्स पॉइंट जो कैलकुलेट करते सारे करते क्योंकि तुम फैमिली माइग्रेशन है ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਬਲ ਬੈਚਲਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ 5 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 3 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪੂਲ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਣੇ ਹੋ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ
55 साल की एज तक तो बंदे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई विदाउट आइलेट्स कर सकते हो, एक एडेड एडवांटेज है। कौन क्वालीफाई होना? कल्चरल आर्टिस्ट दे विच जे तुसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोरियोग्राफर और रिलेटेड ऑक्यूपेशन दे विच आने हो तो तुसी इहदे विच क्वालीफाई एज ए कल्चरल आर्टिस्ट हो रहे हो। जे तुसी किसी म्यूजिकल कंडक्टर, कंपोजर एंड अरेंजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह दे विच आने हो तां भी तुसी क्वालीफाई करते हो। म्यूजिशियन एंड सिंगर्स, ऑफ कोर्स, dancers, actors and comedians, painters, sculptors and other visual artists, announcers and other broadcasts, ये सारे एज ए कल्चरल आर्टिस्ट की कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟਡ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਐਥਲੀਟ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਨਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਐਥਲੀਟ, you are participating any of the sports, maybe hockey है, badminton है, football है, softball है, कोई भी ਤੁਹਾਡੀ गेम हैगी है, chess हैगी है, eligible game है तो ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਪੋਰਟਸ ਆਫੀਸਰਸ, ਰੈਫਰੀਜ਼, ਅੰਪਾਇਰਸ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਚਰਲ ਸਪੋਰਟਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। then program leaders and instructors in recreation and sports fitness, जिस तरह जिम वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਆਫੀਸਰ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਊ ਮਿਲੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ये साडी कंपनी दी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल जितनी भी साडी ऑफिशियल वेबसाइट होती है अभी हर एक ते या लेटर हेड तक भी छोटी चीज ते भी अभी अपना लाइसेंस नंबर डिस्प्ले जरूर कर दे ताकि तुहानू एक पता लगता रहे कि जो इंफॉर्मेशन मिल रही है इट इज ट्रूली ऑथेंटिक एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन। ये एक सब तो बड़ी जिहड़ी तुहानू एस्ट्रो वॉइसेस दी एडवांटेज मिलती है क्योंकि किते भी कुछ जान तो पहला तुसीं ये दस सकते हो। एक्सपीरियंस मैं तुहानू दस चुकिया है, कल्चर आर्टिस्ट या स्पोर्ट्स पर्सन पॉइंट सिस्टम मैं तुहानू पहले ही दस चुकिया है। एक्सप्लोरेटरी टूर टू कैनेडा हुण असीं नहीं लवांदे कि कैनेडा दे रीजन बीइंग कि जदों दे कोविड चल रहा था उदों करके एक्सप्लोरेटरी टूर नहीं लांदे, पर मेरी टीम इत्थे ही काम इन्ना ज्यादा कर रही है कि तुहाडी सारी एक्सप्लोरेशन, कम्युनिकेशन, सर्च वगैरह सब कुछ एस्ट्रोविजुअलाइसिस तो होंदा। और यकीन मनो एक कला फॉर्म भरने वाला केस नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पैंदा है। इतनी ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन कैनेडा गवर्नमेंट मांगती है, इंटरव्यू भी बड़ी सॉलिड होंदी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਿਡ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਸਟ੍ਰੋਵਿਜ਼ੁਅਲਾਈਸਿਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਐਥਲੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ किसी यूनिवर्सिटी दे विच या प्रोफेशनल तुसीं किसी स्टेट नूं रिप्रेजेंट कर रहे हो या किसी कंट्री नूं रिप्रेजेंट कर रहे हो या किसी तुसीं क्लब नूं रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी भी स्पोर्ट्स दे विच, बेसबॉल है, बॉक्सर है, फिगर स्केटर है, फुटबॉल प्लेयर है, गोल्फर है, हॉकी प्लेयर है, जॉकी है, स्कीयर है, स्प्रिंटर है, ट्रैक एथलीट है, कुछ भी तुसीं काम कर रहे हो इत्थे स्पोर्ट्स दे विच इन्वॉल्वड हैगे हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक खेल रहे हो तां तुसीं क्वालीफाई कर रहे हो। स्टेट वाले भी इह क्वालीफाई कर जांदे आ। program leaders, instructors in recreation, sports and fitness, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗਾ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਬਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਅਪਰੇਜ਼ਰ ਹੋ, ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੋ, ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ ਦਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੋਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਟਨੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਕੋਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ। ਕੋਚ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬੜੀ डिटेल लिखा गया।
ਇਵੇਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰੈਫਰੀਜ਼ ਅੰਪਾਇਰਸ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਲਚਰਲ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੰਡਕਟਰ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ, ਸਿੰਗਰ, ਡਾਂਸਰ, ਐਕਟਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਬਾਰੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਮੋਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ, ਸਟੇਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੰਡਕਟਰ, ਕੰਪੋਜ਼ਰ, ਅਰੇਂਜਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਸਟਰੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਿਸਟਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ ਤਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੈਨ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਿੰਗਰ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਸਿੰਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿੰਗਰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड ਬਹੁਤ ਯੂਥ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਡਾਂਸਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਂਸਰਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲੇ ਡਾਂਸਰ ਹੋ, ਬੈਲੇ ਡਾਂਸ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਟੈਪ ਡਾਂਸਰ ਇਵਨ ਦੋ। ਦੈਨ ਫੋਕਿਕ ਡਾਂਸਰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕ ਡਾਂਸਰ ਹੈ, ਗਿੱਧਾ ਭੰਗੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਐਕਟਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ, ਡਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਡਾਂਸਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੱਬ ਡਾਂਸਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਥੀਏਟਰ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਐਕਟਰ, ਕਮੇਡੀਅਨ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਮੇਡੀਅਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਜ਼ ਐਕਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੈਨ ਪੇਂਟਰ, ਸਕਲਪਟਰਸ ਐਂਡ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਪੋਰਟਰੇਟ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਕਲਰ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਿਲਕ ਸਕਰੀਨ ਪੇਂਟਰ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਹੋ, ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਵੁਡਨ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਨਾਉਂਸਰ ਐਂਡ ਅਦਰ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਬੜਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਡਿਟੇਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਵੈਲ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਆਪਣੇ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਖਾਣੇ ਨੂੰ। ਫੰਡਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਟ ਆਪਣੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਵਰਕਰ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਈਲਸ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਆ, ਉਹਦਾ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ 4 ਆ ਗਏ। 4 ਨੂੰ $21,971 ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ TC ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਸਟਾਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਐਸਟਾਬਲਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੂਵਡ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ 96966700 888721 98500 ਇਹ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਐਸਟਾਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਚਰਲ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਯੈਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਟੂ ਦ ਕੈਨੇਡਾ। ਪਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਚੂਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਕੰਸਲਟੈਂਟ। मैं आज की डेट में प्राउड फील करता कि असी SWIS थे, मैं बीइंग जतिंदर बासी एक इंटरनेशनल एजुकेशन एडवाइजर और कंसल्टेंट 100% सक्सेस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि असी इस आप काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम साडी जिहड़ी फीसिस है बहुत थोड़ी है, बहुत घट चार्ज लग रहे हैं। तुहानू किते जॉब ऑफर लैण दी जरूरत नहीं, तुहानू कोई रिश्तेदार दी अमीनता कढण दी जरूरत नहीं है, तुहानू किसी होर नहीं है, पर तुसी अपनी खुद ही प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही PR लैके जा सकते हो। कितने जाए कल्चर आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन, कोई सिंगर और प्रोड्यूसर कुछ भी है सीधा जा सकते। सो ये एक डिटेल प्रेजेंटेशन हैगी है जिहदे नाल मैं अज दी वीडियो खत्म कर रहा, ताकि जे तुसीं जाना तां साडी पहले वीडियोज़ नूं देखो, थॉरोली देखो, फिर उस तो बाद साडी काउंसलर नूं अप्रोच करो। जे तुसीं मैनूं भी मिलना चाहते हो नंबर ते कॉल करके तुसीं डायरैक्टली मैनूं भी मिल सकते हो। सत श्री अकाल।